नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में हूँ कल्पेश विरेडिया आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 9 विषय विज्ञान जेनु मोस्ट आईएमपी पेपर सोल्यूशन 1 एटले के पहला पेपरનું सोल्यूशन जे करी रह्या छीए एमां आजे आपणे विभाग सी तो विभाग सी નું सोल्यूशन करवानुं छे। विभाग सी ની અંદર कुल तमने 9 प्रश्नों पूछवामां आवशे 38 થી 46 बराबर कुल 9 प्रश्नों पूछवामां आवशे। एमांथी तमारे मात्र 6 प्रश्नोना जवाब आपवाना छे अने दरेकना 3 गुण छे एटले कुल केटला गुण थशे तो के 18 गुण थशे। तो केवो सवाल पूछाई सके एमां आपणे केटલું लखाण लखવું पड़े तो एनी आपणे चर्चा करीए। मित्रों, विडियोने अंत तक सुधी जोशो तो तमने वधारे सारी रीते ख्याल आवशे बराबर। तो चालो मित्रों, मोटा भागना मोस्ट एमपी ज आपणे सवाल लई लीधेला छे। आनी अंदर 38मो प्रश्न समजावो। ए गलन बिंदु, बी उत्कलन बिंदु अने सी छे ए ऊर्ध्वपातन। એટલે આપણે મનમાં એવું હોય કે આની અંદરથી વ્યાખ્યા ન પૂછાય એક ગુણમાં, પણ મિત્રો જો 3 વ્યાખ્યા એક એક ગુણની કરીને 3 ગુણનો પ્રશ્ન બનાવ્યો બરાબર। આપણે એમ જ હોય કે સર આ પાઠમાંથી 3 ગુણનો જ પ્રશ્ન પૂછાય, પણ એવું નથી હોતું મિત્રો। એક એક ગુણની પણ 3 વ્યાખ્યા પૂછીને પણ આ પ્રશ્ન બનાવી શકાય। तो गलन बिंदु आपने बधाने ख्याल है कि जे तापमाने जे घन पदार्थ है पीगळीने प्रवाही स्वरूप में रूपांतरित थाय तो ते तापमान ने ते घन पदार्थनु शुं कहेवाय मित्रों? गलन बिंदु कहेवाय। उत्कलन बिंदु तो जे तापमाने प्रवाहीनु वायु में रूपांतर थाय तो ते तापमानने तेनु उत्कलन बिंदु कहेवाय। अथवा बीजी रीते एक वातावरणना दबाणे जे तापमाने प्रवाही उकळवा लागे तो ते तापमान ने ते प्रवाहीनु शुं कहे छे? उत्कलन बिंदु कहे छे। मित्रों, आम जोवा जईए तो आ तमाम चेप्टर आपणे विगतवार तमाम प्रश्नों विगतवार एनिमेशन साथे आकृति साथे बराबर सरस रीते समझी चूक्या छीए। तो चेनल तमारे समझवाना होय तो चेनल आ प्लेलिस्ट में जईने समझी शको छो अथवा शाळा मित्र एप्लिकेशन में जईने समझी शको छो। त्यां तद्दन फ्री में छे बराबर, कोई चार्ज नहीं। अत्यारे आपणे 9 प्रश्नों जोवाना होय, दरेक प्रश्न में 10-10 मिनिटनी वार लागे मित्र। 1.5 कलाक उपरनो विडियो थाय तो तमे थाकी जाओ बराबर। एटले आपणे रिविजनना भागरूपे अने मोस्ट आईएमपी स्वरूपे अने केटલું लखी शकाय आनी अंदर ए स्वरूपे जोईए छे। ऊर्ध्वपातन तो ऊर्ध्वपातन एटले के घन पदार्थनुं गरम करता प्रवाही में रूपांतर थवाने बदले सीधे सीधुं वायु अवस्था में रूपांतर थाय अने ठंडू पाड़ता वायुमांथी सीधुं घन स्वरूप में रूपांतर थाय छे तो आवी प्रक्रियाने शुं कहेवाय? ऊर्ध्वपातन कहे छे। त्यार पछी तमारा केटला बधा प्रश्नों छे ने ए तो भाई व्हाट्सएप खोल्युं नथी थतुं तो तमारा प्रश्नोनो एटलो ढगलो थयो होय छे बराबर। सतत कमेंट पण एवी कंईक ने कंईक होय छे, सर अमारा पीडीएफ मेळवी छे, सर तमे ऑनलाइन क्लास भणावो छो के केम छे, सर अमारा मटीरियल्स जोतुं होय क्यांथी मळे, सर मारे विज्ञान विषय हजी बाकी छे पाकું करवानुं, सर मारे इंग्लिश विषय बाकी छे, सामाजिक विज्ञान गणित बधुं बाकी छे, सर मारे हवे शुं करवुं, मने कंई समजातुं नथी, तमे प्लीज मने कंईक सजेशन करो, सर आईएमपी आपो। आ घणा बधा तमारा प्रश्नों छे अने मित्रों स्वाभाविक है तमे भणो छो एटले तमारा प्रश्न होय ने होय अने होवा ज जोवे। विद्यार्थी छो एटले प्रश्न होय बराबर, विद्यार्थी छो एटले प्रश्न होवो ज जोईए, एने ज विद्यार्थी कहेवाय। तमे साचा छो, राइट छो, पण ए प्रश्नोनो जवाब आपवो ए अमारी जवाबदारी छे तो अमे खरा अर्थमां शिक्षक कहेवाय बराबर। तमारा प्रश्नो जे पण कांई छे एनो जो अमे जवाब आपीए तो अमे खरा अर्थमां शिक्षक छीए। तो मित्रों, तमारो पहलो प्रश्न पीडीएफ क्यांथी मेळवी? ओके, तो एनो जवाब आपीए। नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लिकेशन लिंक है अथवा गूगल प्ले स्टोर में तो आपणे जईए छीए बराबर। तो त्यां वेद डिजिटल एज्युकेशन लखशो बराबर एटले आपणा लोगावाળી सरस मजानी एप्लिकेशन खुली जशे। वेद डिजिटल एज्युकेशन बराबर, वेद डिजिटल एज्युकेशन लखवानुं एटले आ रीतनुं मेनू खुलशे। एमां वच्चे स्टोर बटन हशे। स्टोर बटन में जशो एटले तमाम विषयोनी तमाम धोरणोनी जे पण कांई पीडीएफो बनेली छे तरत त्यां मुकाई जशे अने तमारे डाउनलॉड करी ज लेवानुं एटले तमने नोटिफिकेशन पण मळी जाय नवुं कांई अपडेट थाय त्यारे। हालो, ए थई गयुं सोल्यूशन। हवे ऑनलाइन लेक्चर ले छो के केम सर? तो हाँ, ऑनलाइन लेक्चर आपणे आवता वर्षथी शरू करवाना
છીએ. એટલે તમે એપ્લિકેશનની અંદર આપણે ટૂંક સમયની અંદર વિડીયો બનાવીને મૂકીશું કે ભાઈ ઓનલાઈન લેક્ચર કઈ રીતના રહેશે, એની કેટલું કઈ કઈ વસ્તુ આપણે એની અંદર શીખવાડવાના છીએ, બરાબર. તમામ પ્રકારની ડિટેલ એમાં આપણે મૂકવાના છીએ. બીજું કે 1 થી 12 ધોરણના મોટાભાગના વિષયોના વિડીયો આપણે મૂકીએ છીએ. શાળા મિત્ર એપ્લિકેશનની અંદર પણ મૂકીએ છીએ, ગાલા અસાઇનમેન્ટના પેપર મૂકીએ છીએ, મોસ્ટ એમપી પેપરની PDF મૂકીએ છીએ. એ બી તમને એપ્લિકેશનમાંથી પ્રાપ્ત થશે અથવા પ્લેલિસ્ટમાં એના વિડીયો પણ મળશે. થોડીક મહેનત તમારે એ થશે, બરાબર. હા, ઘણાય કે સર વોટ્સએપમાં નંબર મોકલે, સર મને આમાં પેપરની PDF મોકલો. બેટા આપણે ખાલી સામાન્ય વાત કરવા જઈએ ને તો આપણી પાસે અત્યારે લાખોની નજીક આપણા સબસ્ક્રાઈબરો છે. કદાચ આ સમય થોડાક સમય પછી તમે આ વિડીયો જોતા હોય તો તમને ખ્યાલ હશે કદાચ લાખ વટી પણ ગયા હોય. તો આમાંથી હજારો વિદ્યાર્થીઓની કમેન્ટ હોય છે. તો કેટલાને મિત્રો પહોંચી શકું? જો અમે એ વસ્તુ કરવા જશું તો અમે તમને આ વસ્તુ નહીં પૂરી પાડી શકીએ. આ જે પ્રશ્ન જવાબ છે, પેપર છે, સોલ્યુશન કેવી રીતે આપવું? બેમાંથી એક કામ થાય. તો એ થોડીક મહેનત તમે કરી લો પ્લેલિસ્ટમાં જઈને, અને આ મહેનત અમે કરીએ, બરાબર. એટલે તમને પેપર બી મળી જશે, PDF બી મળી જશે, અને બંને કામ સરળતાથી થશે. ને હા, કોરોના મહામારીમાં ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને એજ્યુકેશન નથી મળ્યું. આ એક બહુ દુઃખની બાબત છે, બરાબર. ઘણા શાળાએ જઈ શક્યા નથી. શાળાની અંદર ઓડ ઇવન પદ્ધતિ હતી. ઘણાના કમેન્ટ એવી આવે છે કે સર અમને કંઈ સમજાવે છે, સમજાતું નથી. જો ભાઈ, શિક્ષક છે પોતે પ્રયત્ન કરતો જ હોય છે સતત સારું સમજાવવાનો. આપણે કોઈ પણ શિક્ષકને ક્યારેય દોષિત ન ગણવું જોઈએ. પણ નથી સમજાતું, કાંઈ વાંધો નહીં, તો એના બીજા રસ્તાઓ હોય, બરાબર. તો ઘણી બધી યુટ્યુબર્સ ચેનલ છે, ઘણા બધા શિક્ષકો કોચિંગ ક્લાસીસમાં જતા હોય છે, ત્યાં સ્ટુડન્ટ્સ તો ત્યાંથી મેળવી લેતા હોય છે. પણ આપણે પણ અહીંયા તમને સારું શિક્ષણ આપવા માટે પ્રયત્ન કરીએ, જેથી કરીને કોરોના કાળમાં મુશ્કેલી આવી હોય તો એ મુશ્કેલી દૂર કરી શકાય. એટલે તમારે શું કરવાનું? તમારા 3 મિત્રોને આ વાત, આપણે એક પિક્ચરમાં આવતું ને કે લગભગ 3 મિત્રોને થેન્ક યુ મત કહેના, બીજા 3ને શું કરવાની? મદદ કરવાની, શેર કરવાની, જાણ કરવાની. એને પણ એમ કહેવાનું તને એમાં લાભ થાય તો મને થેન્ક યુ નહીં કહેતો ભાઈ, તું બીજા 3ને કહેજે. આપણો ટાર્ગેટ એ જ છે કે ગુજરાતના તમામ બાળકો સુધી આ શિક્ષણ સરળતાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે. 39મો સવાલ, રાસાયણિક સૂત્ર એટલે શું? રાસાયણિક સૂત્ર લખતી વખતે આપણે કયા કયા નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ? બીજી વસ્તુ કહી દો મિત્રો, આ બધા જ પ્રશ્નો વિગતવાર સારી રીતે આકૃતિ સહિત, વૈજ્ઞાનિકોના ચિત્ર સહિત પાઠ પ્રમાણે જ્યારે ભણાવ્યું છે ત્યારે સમજાવેલું છે. અત્યારે એક રિવિઝનના ભાગરૂપે આપણે જોઈએ છીએ, બરાબર. નહીંતર મેં કીધું એમ વિડીયો બહુ મોટો થઈ જાય, તમે થાકી જશો. તો રાસાયણિક સૂત્ર એટલે શું? તો કોઈપણ સંયોજનના બંધારણના સાંકેતિક એટલે કે સંજ્ઞા સ્વરૂપેના નિરૂપણને શું કહેવાય? રાસાયણિક સૂત્ર કહેવાય. મિત્રો, જુદા જુદા સંયોજનોના રાસાયણિક સૂત્રો સરળતાથી લખી શકાય, જેમ કે સોડિયમ ક્લોરાઇડ, મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ વગેરે. આ માટે તમારી પાસે શું હોવી જોઈએ? તત્વોની સંજ્ઞા હોવી જોઈએ. તેઓની સંયોજાવાની એટલે કે જોડાવાની ક્ષમતા પણ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. રાસાયણિક સૂત્રો લખતી વખતે આપણે કેટલાક નીચે દર્શાવેલા નિયમો આપેલા છે, એનું આપણે ચુસ્તપણે પાલન કરવું પડશે. પહેલું, કોઈપણ આયનની સંયોજકતા અથવા તો વીજભાર સંતુલિત હોવા જોઈએ. દાખલા તરીકે કેલ્શિયમ છે તો એની સંયોજકતા કેટલી છે? +2, અથવા તો એનો +2 વીજભાર છે, એ તમારે સંતુલિત કરવો પડે. સલ્ફેટ છે તો સલ્ફેટનો કેટલો છે? -2, તો +2 -2 થઈ ગયા સંતુલિત. તો આપણે શું લખી શકીએ? CaSO4, આવી રીતે એમ. બીજું, કોઈપણ સંયોજનોમાં ધાતુ અને અધાતુ બંને ધરાવતું હોય તો પહેલાં તમારે ધાતુની સંજ્ઞા લખવી અને પછી તમારે અધાતુની સંજ્ઞા લખવી. જેમ કે સોડિયમ ક્લોરાઇડ, તો સોડિયમ ધાતુ આગળ લખવાનું ડાબી બાજુ પહેલાં, ક્લોરિન અધાતુ છે એ જમણી બાજુ અથવા તો છેલ્લે. પછી એનું નામકરણ કરતી વખતે પણ સોડિયમ પહેલાં જ લખવાનું. ઓકે. જેમ કે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ, આ લોકોએ કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડનું ઉદાહરણ આપ્યું. તો કેલ્શિયમ શું છે ભાઈ? ધાતુ છે તો આગળ, ઓક્સિજન શું છે? અધાતુ છે તો પાછળ. સોડિયમ ક્લોરાઇડ, સોડિયમ ધાતુ છે તો આગળ, ક્લોરિન અધાતુ છે તો પાછળ. આયર્ન સલ્ફાઇડ, આયર્ન લોખંડ ધાતુ છે તો આગળ, સલ્ફર અધાતુ છે તો પાછળ. કોપર ઓક્સાઇડ, કોપર ધાતુ છે તો આગળ, ઓક્સિજન અધાતુ છે તો પાછળ વગેરે. તો અહીં કેલ્શિયમ, સોડિયમ, આયર્ન, કોપર વગેરે ધાતુઓ છે તો એને ડાબી બાજુ આગળ લખી શકાય. ઓક્સિજન, સલ્ફર, ક્લોરિન અધાતુ છે તો એને જમણી બાજુ પાછળ લખી શકાય છે.
હવે જ્યારે પાછળ લખીએ છીએ ત્યારે એમાં એક થોડુંક એડ કરવું પડશે, બરાબર? શું? તો કે ભાઈ એમાં આઇડ પ્રત્યય ઉમેરવો પડે. ક્લોરિનની જગ્યાએ ક્લોરાઇડ, ઓક્સિજનમાં ઓક્સાઇડ, સલ્ફરમાં સલ્ફાઇડ એમ. જો બહુપરમાણુય આયનો દ્વારા સંયોજનો બનતા હોય તો આયનને કૌંસમાં દર્શાવી કૌંસની બહાર તેનો ગુણોત્તર દર્શાવતી સંખ્યા લખવી જોઈએ. જેમ કે બહુપરમાણવીય આયનની સંખ્યા 1 હોય, જેમ કે હાઇડ્રોક્સાઇડ, તો આ કેટલી સંખ્યા થઈ ગઈ? એક જ સંખ્યા છે, તો કૌંસ દર્શાવવો જરૂરી નથી. ઓકે, પણ જો એની સંખ્યા 2 હોય કે 2થી વધુ હોય, એટલે કે 1થી વધુ હોય, તો કૌંસ દર્શાવવો જરૂરી છે. જેમ કે એમોનિયમ, આ કેવો છે? બહુપરમાણીય છે, બરાબર? આ એક જ છે, બહુપરમાણીય. ચલો, એમોનિયમનો વીજભાર 1 છે, સલ્ફેટનો -2 છે. હવે તમારે જ્યારે આને સંતુલિત કરવાનું થાય ત્યારે તમને ખબર છે 2ને આની સાથે ગુણવાનું, 1ને આની સાથે. તો ચલો, 2ને આની સાથે ગુણવો હોય તો આને શું લઈ લેવાનું મિત્રો? કાઉન્સમાં લઈ લેવાનો. ખ્યાલ આવે છે? કાઉન્સમાં લઈ લીધા પછી બહાર 2 લખવાના. હવે આને કેટલા વડે ગુણવાના છે? 1 વડે. તો કાંઈ ફેર નહીં પડે, તો તમે સીધું SO4 લખી શકો. તો એમોનિયમ સલ્ફેટ. ત્યાર પછી છે મોલ સંકલ્પના સમજાવો. તો કોઈપણ પદાર્થની માત્રા એટલે કે જથ્થો તેના દળ અથવા તો અણુઓની સંખ્યાને આધારે શું કરી શકાય છે? રજૂ કરી શકાય છે, દર્શાવી શકાય છે. પરંતુ રાસાયણિક પ્રક્રિયા સમીકરણ પ્રત્યક્ષ રીતે પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા અણુઓ કે પરમાણુઓની શું બતાવશે? તો કે સંખ્યા બતાવશે. કેટલા અણુઓ, કેટલા પરમાણુઓ એમાં ભાગ લે છે. તો પદાર્થના જથ્થાને દળના સંદર્ભમાં દર્શાવવા કરતાં 1 ગ્રામ, 2 ગ્રામ, 3 ગ્રામ, બરાબર? તમે સોડિયમ લીધું, કેટલા ગ્રામ લીધું એમ. તો દળના જથ્થામાં દર્શાવવા કરતાં અણુઓ કે પરમાણુઓની સંખ્યાના સંદર્ભમાં દર્શાવવો વધારે અનુકૂળ છે. એટલે જ્યારે કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય છે ત્યારે તમે જે તે પરમાણુ કે અણુનો જથ્થો કેવી રીતે લેવાનો છે? તો કે એની સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ લેવાનો છે, દળની દ્રષ્ટિએ લેવાનો નથી. દળ કરતાં સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ આપણા માટે સરળ રહેશે. આથી વૈજ્ઞાનિકોએ પદાર્થના દળ અથવા વજન અથવા તો જથ્થાને સંખ્યા સાથે સંબંધિત કરવા માટે એક સંકલ્પના રજૂ કરી કે જેને શું કહેવામાં આવે છે? મોલ સંકલ્પના કહે છે. જેમ કે 1 ડઝન એટલે આપણને ખબર છે, 1 ડઝન તમે નોટબુક લઈ આવો એટલે 12 આવે. 1 ડઝન પેન્સિલ લ્યો એટલે 12 પેન્સિલ આવે. 1 ડઝન કેળા લ્યો એટલે 12 કેળા આવે. તો ડઝન એટલે ફિક્સ થઈ ગયું કે ભાઈ 12 જ આવે. પછી એમાં વજન કે દળ કેટલું છે એ માયનામાં રાખતું નથી. પછી કોડી, ખાસ કરીને અમદાવાદ બાજુ વધારાનો ઉપયોગ થાય છે. કોડી એટલે 20 નંગ, હે ને? પતંગ છે તો 1 કોડી પતંગ મને આપો એટલે 20 નંગ આપો એમ. પછી એ નાની મોટી કેવડી પતંગની સાઇઝ છે એટલે કે એનું દળ કેટલું છે એ માયનામાં રાખતું નથી. પણ કોડી એટલે તમારે 20ની વાત છે. એક ગ્રોસ તો ડઝન એટલે કે 12 × 12 144. તો એવી જ રીતે મોલ એટલે કેટલા થાય? તો 1 મોલ એટલે 6.022 × 10⁻23 લઈ જ લેવાના. શું લેવાના? તો કેમ કીધું? 1 ડઝન કેળા તો 12 નંગ કેળા, અને કેળા લીધા તો કેળા. 1 ડઝન નોટબુક તો 1 ડઝન નોટબુક. 1 મોલ નોટબુક તો 6.022 × 10⁻23 નોટબુક. 1 મોલ અણુ તો આટલા અણુ. પરમાણુ, આયન, ભેંસ. સમજાય છે? ટૂંકમાં મોલ એટલે એટલા થાય. સંખ્યા પછી નાની લ્યો મોટી લ્યો એ મતલબ નથી એમ. તો કોઈપણ પદાર્થના 1 મોલ જથ્થામાં હાજર રહેલા ઘટકો, એ પછી અણુ હોય, પરમાણુ હોય કે આયનો હોય, તો એની સંખ્યા આટલી થાય. 6.022 × 10⁻23 જેટલી નિશ્ચિત સંખ્યા થાય. અને આ ખાસ મહત્વનું વાક્ય જો એમનેમ કોઈ આંધળું ક્યાં કહી દીધું નથી. જો હે ને, પ્રાયોગિક રીતે એનું મૂલ્ય છે મેળવેલું છે. કોણે? તો ઇટાલિયન વૈજ્ઞાનિક એમેડિયો એવોગેડ્રો. ખાસ યાદ રાખશું, ઇટાલિયન વૈજ્ઞાનિક એમેડિયો એવોગેડ્રોના માનમાં આ સંખ્યાને એવોગેડ્રો અચળાંક કે એવોગેડ્રો અંક કહે છે. તેને એનો વડે દર્શાવવામાં આવે છે. ક્લિયર? આ મુજબ 1 મોલ ઓક્સિજનના પરમાણુ એટલે કેટલા થાય? 6.022 × 10⁻23 ઓક્સિજનના પરમાણુ થાય. જો અહીંયા પરમાણુ લીધું છે ને, બરાબર સમજજો. તો અહીંયા તમારે પરમાણુ જ લેવા પડે.
જો 1 મોલ ઓક્સિજનનો અણુ લ્યો તો અહીંયા શું આવે? અણુ. ખ્યાલ આવે છે? અણુ લ્યો તો અણુ, પરમાણુ લ્યો તો પરમાણુ. એટલે બહુ ધ્યાન રાખવા જેવું છે. 1 મોલ હાઇડ્રોજનનો અણુ લીધો જો, તો આટલી સંખ્યા કોની થશે? હાઇડ્રોજનના અણુની થશે. સોડિયમ આયન લીધો તો જો આયન. ટૂંકમાં ડાબી બાજુ જે લો એ જ જમણી બાજુ તમારે લેવાનું. પણ મોલ એટલે તમારે આટલું ઉમેરી શકો, બીજું કાંઈ નહીં. મોલની જગ્યાએ લખી નાખો ને પૂરું. 1 મોલ XYZ લ્યો, XYZ મોલ એટલે આ સંખ્યા આવી જાય, બીજું કાંઈ નહીં. રેડી? તો આમ 1 મોલ એટલે 6.022 × 10⁻23 ગણો. આ મોલ એ સંખ્યા છે અને સંખ્યાને કોઈ દી એકમ હોય નહીં, એટલે મોલને પણ એકમ હોતો નથી. એટલે કેવી રાશિ છે? એકમ રહિત. કેવી? એકમ રહિત. ત્યાર પછી મોલની સંખ્યા નક્કી કરવા જો પરમાણુ હોય તો તેનું પરમાણ્વીય દળ નક્કી કરવું. જો સાંભળો, તમારે મોલ કેટલા મોલ છે? 1 મોલ છે, 2 મોલ છે, 3 મોલ છે, તમને ખબર નથી. તમને ખાલી એટલી જ ખબર છે મોલ એટલે આટલા થાય. હવે મારે મોલની સંખ્યા નક્કી કરવી છે. 1 મોલ, 2 મોલ, 5 મોલ, 8 મોલ, કેટલા મોલ છે એ મારે જાણવું હોય તો સાંભળો, જો પરમાણુ હોય તો પરમાણ્વીય દળ લેવાનું, અણુ હોય તો આણ્વીય દળ લેવાનું, આયન હોય તો આયનીય દળ લેવાનું, સંયોજન હોય તો સંયોજનનું દળ લઈ એનો ગુણોત્તર લઈ અને સૂત્ર પ્રમાણે તમે મોલની સંખ્યાની ગણતરી કરી શકો. તો કેવી રીતે થઈ મિત્રો? તો કાર્બનનો સમસ્થાનિક આપને ખબર છે, કાર્બન 12, એનું પરમાણ્વીય દળ 12 ગ્રામમાં રહેલા પરમાણુની સંખ્યા 6.022 × 10⁻23 હતી, જે સ્વીકારવામાં આવી. અને આને આધારે બીજા અન્ય તત્વોના પણ પરમાણ્વીય દળ શોધવામાં આવ્યા. બરાબર? તો આ સંખ્યાને મોલ કહે છે. પદાર્થના દળ પરથી મોલ અને મોલ પરથી એવોગેડ્રો અંક દ્વારા કેટલા એની અંદર કણો છે એ આપણે સરળતાથી જાણી શકીએ છીએ. ટૂંકમાં મોલ બરાબર, જો પરમાણુ હોય તો પરમાણ્વીય દળ, અણુ લ્યો તો આણ્વીય દળ, સંયોજન લ્યો તો સંયોજનનું દળ. શેમાં લેવાનું? ગ્રામ પ્રતિ મોલમાં લેવાનું. પૂરું? ઓકે. કોષ દિવાલનું સ્થાન, બંધારણ અને કાર્યો સમજાવો. નો ખ્યાલ આવે તો કોષ દિવાલની આખી હું લખી નાખવાની? ટૂંક નોંધ. જ આવી ગયું ને. સ્થાન શું છે, કાર્ય શું છે અને બંધારણ કેવું છે. તો વનસ્પતિ કોષમાં કોષ રસ પટલ છે, એની બહારની તરફ આવેલા કોષની સૌથી બહારના સખત મજબૂત આવરણને શું કહે છે? કોષ દિવાલ કહે છે. પ્રાણી કોષમાં કોષ દિવાલનો અભાવ હોય છે એટલે સ્થાન આવી ગયું. કોષ દિવાલમાં મુખ્યત્વે સેલ્યુલોજ પદાર્થ હોય છે એટલે બંધારણ બી આવી ગયું. તે વનસ્પતિને શું પૂરી પાડે છે? બંધારણીય મજબૂતાઈ. એના કાર્યો લઈ લેવાના. તો તે કોષનો આકાર જાળવી રાખવામાં મદદરૂપ થાય છે. કોષમાં પાણી અને પ્રવાહીમાં રહેલા પદાર્થને પ્રવેશવા દે છે, જેથી જીવંત કોષ દ્વારા પદાર્થોનો ચોક્કસ શું થઈ શકે? વિનિમય, એટલે કે આપલે થઈ શકે છે. વિનિમય શક્ય બને છે. કોષને વધુ પડતા જલ શોષણથી બચાવે છે, નહીંતર કોષ ફાટી જાય. કોષને યાંત્રિક મજબૂતાઈ પૂરી પાડે છે. ક્લિયર? 42મું, કોષીય અંગિકાઓ એટલે શું? શા માટે સુકોષ કેન્દ્ર કોષો પટલમય અંગિકાઓ ધરાવે છે? અગત્યની કોષીય અંગિકાઓના તમારે શું આપવાના છે? નામ આપવાના છે. તો કહેવાનું, સુકોષ કેન્દ્રી કોષો વિવિધ પ્રક્રિયાઓને એકબીજાથી અલગ રાખવા માટે કોષ રસમાં પટલથી આવરિત એવી નાની નાની રચનાઓ ધરાવે છે, જેને આપણે શું કહેતા હોઈએ છીએ? અંગિકાઓ. કે જેથી કરીને જે તે પ્રક્રિયાઓ થાય છે રાસાયણિક, એ એકબીજા સાથે ભળી ન જાય, એકબીજાથી અલગ રહે. એટલા માટે પટલમય આવરણ ધરાવતી નાની નાની રચના હોય, જેને આપણે અંગિકા કહેવાય. મિત્રો, પટલમય અંગિકાઓ જે છે એ હાજરી કોની અંદર હોય છે? તો કે સુકોષ કેન્દ્રીય કોષને આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષથી અલગ કરે. એટલે સુકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં પટલમય આવરણ ધરાવતી અંગિકા હોય છે, જ્યારે આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં હોતી નથી. દરેક કોષ બાહ્ય પર્યાવરણથી અલગ રહેવા માટે શું ધરાવે છે? પટલ. જેથી બહારના, આપણે કેમ આ મકાનની દિવાલ છે, જેથી બહારના પર્યાવરણથી આપણે કેવા રહી શકીએ છીએ? અલગ. એમ જેમ તો અલગ રહેવા માટે પટલમય આવરણ ધરાવે છે. બહુકોષી સજીવો તેમની જટિલ રચના અને કાર્યોની જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા માટે મોટા પ્રમાણમાં અને જટિલ રચના ધરાવતા સુકોષ કેન્દ્રીય કોષો ધરાવે છે. કેવા કેન્દ્રીય?
સુકોષ કેન્દ્રીય કોષો. આ કોષો જુદી જુદી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ દર્શાવે છે. આ જુદી જુદી પ્રક્રિયાઓને એકબીજાથી અલગ રાખવી ખાસ શું હોય છે મિત્રો? જરૂરી હોય છે. તો આમ સુકોષ કેન્દ્રીય કોષો પટલમય શું ધરાવે છે? અંગિકાઓ ધરાવે છે. હવે અગત્યની અંગિકાઓ કઈ કઈ છે? અંતઃકોષ રજાળ, ગોલ્ગી પ્રસાધન અથવા ગોલ્ગીકાય, લાઇસોજોમ, કણાભસૂત્ર, રંજકકણ અને રસધાની. 43મું તફાવતના મુદ્દા લખો. વનસ્પતિ પેશીઓ અને પ્રાણી પેશીઓ. તો કહેવાનું વનસ્પતિ પેશીઓ અને પ્રાણી પેશીઓ, તો મોટા ભાગની પેશીનો આધાર અને સંરચનાકીય મજબૂતાઈ માટે એમના કોષો કેવી હોય છે? મૃત હોય છે. જ્યારે આના મોટા ભાગની પેશીના કોષો કેવા હોય છે કે પેશી કેવી હોય છે? જીવંત. વનસ્પતિમાં મૃત, પ્રાણીમાં જીવંત. વનસ્પતિઓની વૃદ્ધિ કેટલાક પ્રદેશો કે કેટલાક વિસ્તાર કે ક્ષેત્રો પૂરતી મર્યાદિત હોય છે, લિમિટ હોય છે, સીમિત હોય છે. જ્યારે પ્રાણી કોષોમાં કોષીય વૃદ્ધિ મોટે ભાગે એક સમાન હોય છે. વનસ્પતિઓમાં વર્ધમાન અને અવર્ધમાન, વર્ધમાન એટલે વૃદ્ધિશીલ ભાગ અને વૃદ્ધિ ન પામતો ભાગ એક ચોક્કસ હોય છે. જ્યારે પ્રાણીઓમાં વર્ધમાન કે અવર્ધમાન એવું કોઈ ચોક્કસપણું હોતું નથી, કારણ કે સમાન રીતે એમની વૃદ્ધિ થતી હોય છે. 3 મુદ્દા ઇનફ છે, છતાંય લખી નાખો એક ચોથો મુદ્દો. વનસ્પતિઓ સ્થાયી હોવાથી પ્રચલન માટેની કોઈ આવશ્યક અનુકૂલનતા ધરાવતી નથી. જ્યારે પ્રાણીઓ પ્રચલન માટે અંગતંત્રોના વિકાસના હેતુ માટે વિભિન્ન પ્રકારનું અનુકૂલન ધરાવે છે, જેથી કરીને પોતે સ્થળાંતર કરી શકે છે. 44મું ગુરુત્વીય સ્થિતિ ઉર્જાની વ્યાખ્યા લખો. એમ દળવાળા પદાર્થને સંદર્ભ સપાટી એટલે કે જમીન પરથી તમારે h જેટલી ઊંચાઈ લઈ જવા માટે ગુરુત્વીય સ્થિતિ ઉર્જાનું નું તમારે શું કરવાનું છે? સૂત્ર મેળવવાનું છે. તો બહુ સરળ રીતે આપણે સમજાવી શકાય મિત્રો કે કોઈ પણ પદાર્થને જમીન પરથી, જો ગતિ ઉર્જા કે સ્થિતિ ઉર્જા બેમાંથી એક પ્રશ્ન હશે ને હશે, 100% હશે, પછી ક્યાં વાત રહી. ચાલો, તો કોઈ પદાર્થને જમીન પરથી અમુક ઊંચાઈ પર લઈ જતા તેની ઉર્જામાં શું થાય? વધારો થાય છે. કારણ કે પદાર્થને ઉપર લઈ જવા માટે ગુરુત્વાકર્ષણ બળની વિરુદ્ધ કાર્ય કરવામાં આવે છે, અને આ જે કરેલું કાર્ય છે એ ઉર્જા સ્વરૂપે પદાર્થની અંદર સંગ્રહ થાય છે. એટલે આ પદાર્થની શું કહેવાય? ગુરુત્વીય સ્થિતિ ઉર્જા. બરાબર. જેમ જેમ પદાર્થને ઉપર લઈ જશો એમની અંદર ઉર્જામાં શું થશે? વધારો થશે. તો વ્યાખ્યા લઈ લઈએ. જમીનથી ઉપર કોઈ બિંદુ પાસે પદાર્થને જમીન પરથી તે બિંદુ સુધી લઈ જવા માટે ગુરુત્વીય બળની અથવા તો ગુરુત્વાકર્ષણ બળની વિરુદ્ધ દિશામાં તેના પર કરવા પડતા કાર્યને તે બિંદુ પાસે તે પદાર્થનું શું કહેવાય? ગુરુત્વીય સ્થિતિ ઉર્જા કહે છે. બરાબર. દાખલા તરીકે જમીન પર કોઈ પદાર્થ છે, હવે તમે એને ધીમે ધીમે ક્યાં લઈ જાઓ છો? કોઈ એક નિશ્ચિત ઊંચાઈ સુધી લઈ જાઓ છો. ધારો કે આ ઊંચાઈને આપણે શું કહી દઈએ? h. એમ દળનો પદાર્થ છે, તો એમને નહીં જાય. હું એના પર કંઈક કાર્ય કરીશ કે નહીં? હા, તો એ કાર્ય કરીશ તો આની અંદર કયા સ્વરૂપે સંગ્રહ થશે? એ કાર્ય સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે, એમ કે છે. જો સૂત્રની તારવણી કરીએ આપણે હવે, તો આ જમીન પર પદાર્થનું દળ એમ, સંદર્ભ સપાટી. બરાબર. તો ત્યાં એની સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી હોય? ખ્યાલ છે? સંદર્ભ સપાટી પાસે 0 હોય. કેમ? કારણ કે ઊંચાઈ 0 છે એટલે 0. હવે પદાર્થને ઊંચાઈ પર લઈ જાય. કેટલી ઊંચાઈ ઉપર? h જેટલી. તો હવે એની અંદર તમે લઈ જશો એટલે ગુરુત્વાકર્ષણની વિરુદ્ધ દિશામાં લઈ ગયા એટલે એના પર કાર્ય થયું એટલે એની અંદર સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે શું થાય? સંગ્રહ થાય. તો આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ એમ દળના પદાર્થને h ઊંચાઈ સુધી લઈ જવામાં આવે છે. આ માટે આપણે બળની જરૂર પડશે. પદાર્થની જમીનથી આપેલ ઊંચાઈ h સુધી લઈ જવા માટે જરૂરી લઘુત્તમ એટલે કે ઓછામાં ઓછું બળ પદાર્થની અચળ વેગી ગતિ માટે પદાર્થના વજન mg જેટલું છે. એટલે પદાર્થને h ઊંચાઈ સુધી લઈ જવું હોય તો પદાર્થનું દળ પોતે m, ગુરુત્વીય પ્રવેગની વિરુદ્ધ દિશા છે ને, ગુરુત્વીય પ્રવેગ નીચે લાગે તો એની વિરુદ્ધ દિશામાં જવું છે, તો તમારે ઓછામાં ઓછું mg જેટલું બળ એના પર લગાડવું પડે. હવે પદાર્થ
માં તેના પર કરેલા કાર્ય જેટલી ઉર્જા સંગ્રહ પામશે. બરાબર, તમે જેટલું એના પર કાર્ય કર્યું એટલી ઉર્જા એની અંદર સંગ્રહ પામે. ધારો કે પદાર્થ પર ગુરુત્વીય બળની વિરુદ્ધ દિશામાં કરેલું કાર્ય ડબલ્યુ છે. તમે ડબલ્યુ કાર્ય કર્યું તો ડબલ્યુ કાર્ય બરાબર, તો આપને ખબર છે બળ કાર્ય બરાબર એફ ગુણ્યા એસ. હવે એફ એટલે શું? તો એમ એ ગુણ્યા એસ, એફ બરાબર એમ એ. બરાબર, હવે દળ તો એમ જ છે. હવે અહીંયા રેખીય પ્રવેગ નથી, તમે ઊંચાઈ પર લઈ જાઓ એટલે કયું પ્રવેગ આવે? ગુરુત્વીય પ્રવેગ. તો એની જગ્યાએ જી. બીજું સ્થાનાંતર, તો પદાર્થે કેટલું સ્થાનાંતર કર્યું? એચ જેટલી ઊંચાઈનું, તો સ્થાનાંતરની જગ્યાએ જ. તો શું સૂત્ર થઈ ગયું? mgh. તો તમે કેટલું કાર્ય કર્યું? mgh. હવે તમે જે કાર્ય કર્યું છે એ કાર્ય એની અંદર સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ પામે. એટલે W બરાબર EP, તો W બરાબર તો mgh છે. તેથી EP બરાબર શું થશે? mgh. પૂરું થઈ ગયું. લ્યો, કાર્ય બરાબર બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર mgh. જો પદાર્થ પર કાર્ય mgh જેટલું હોય તો પદાર્થને mgh પદાર્થ પર કરેલ જેટલી જ ઉર્જા મળે. જેટલું કાર્ય થશે એટલી ઉર્જા મળશે. તો એની ગુરુત્વીય સ્થિતિ ઉર્જા પણ mgh જેટલી જ થશે. તેથી EP બરાબર mgh. બરાબર. 45મો પ્રશ્ન એનો એ, મુક્ત પતન કરતી વસ્તુની સ્થિતિ ઉર્જા સતત ઘટતી જાય છે. શું તે ઉર્જા સંરક્ષણના નિયમનું ઉલ્લંઘન કરે છે? કારણ આપી જણાવો. તો કહે છે કે મુક્ત પતન કરતા પદાર્થની સ્થિતિ ઉર્જા ક્રમિક ઘટે છે. વાત સાચી છે. પદાર્થ નીચે જ્યારે આવે છે, શિરોલંબ દિશામાં, અધો દિશામાં ગતિ કરે છે, ત્યારે આપને ખ્યાલ છે કે ઉપર એનો વેગ શૂન્ય હોય. હવે જેમ જેમ નીચે આવશે એમ એના વેગમાં શું થશે? વધારો થાય છે. તો પરિણામે ગતિ ઉર્જા વધે છે. સ્થિતિ ઉર્જા ઘટે છે, ગતિ ઉર્જા વધે છે. તો ગતિપથ પરના દરેક બિંદુ આગળ તમે જો લેવા જાઓ યાંત્રિક ઉર્જા, તો કુલ યાંત્રિક ઉર્જા એટલે ગતિ ઉર્જા પ્લસ સ્થિતિ ઉર્જાનો સરવાળો, તો એ અચળ રહે. સ્થિતિ ઉર્જા ઘટે એમ ગતિ ઉર્જા વધે. એટલે ઉર્જા સંરક્ષણના નિયમનું કોઈ ઉલ્લંઘન થતું નથી. કુલ ઉર્જાનો સરવાળો અચળ છે. બીજું, જ્યારે તમે સાયકલ ચલાવો છો ત્યારે કઈ કઈ ઉર્જાઓ રૂપાંતરિત થાય છે? તો સૌ પ્રથમ આપણે લીધેલા ખોરાકની આંતરિક ઉર્જા એટલે કે રાસાયણિક ઉર્જા, આપણે ખોરાક લઈએ ને, ખોરાકમાં કઈ ઉર્જા છે? રાસાયણિક ઉર્જા. તો એ આપણી અંદર શક્તિમાં રૂપાંતરિત થશે ને. તમે ખોરાક ખાઓ એટલે ખોરાકની અંદર રાસાયણિક ઉર્જા છે, એ તમને શું પૂરું પાડે છે? એનર્જી. હવે જ્યારે આપણે સાયકલનું પેન્ડલ લગાવીએ છીએ ત્યારે આપણી જે સ્નાયુ શક્તિ ઉર્જા જે છે તો એનું રૂપાંતર સાયકલની ગતિ ઉર્જામાં થાય. સાયકલને ગતિમાં લાવશો એટલે જેના લીધે સાયકલ ચાલશે. થોડીક સ્નાયુ શક્તિ રસ્તા વડે સાયકલના ટાયર પર જે લાગતું જે ઘર્ષણ બળ છે એના વિરુદ્ધ ગતિ કરવામાં વપરાઈ જશે. થોડીક સ્નાયુ શક્તિ ઉષ્મા સ્વરૂપે પણ વિખિરણ પામશે. બરાબર. 46મો સવાલ, ધ્વનિના ગુણક પરાવર્તનના ઉપયોગો લખો. તો મેગાફોન કે લાઉડસ્પીકર, હોર્ન, તુરી તથા શહેનાઈ જેવા વાદ્યો વગેરે એવી રીતે બનાવવામાં આવે છે કે જેથી ધ્વનિ બધી દિશામાં ફેલાવાને બદલે એક ચોક્કસ એક નિશ્ચિત દિશામાં જ ગતિ કરે. આ યંત્રોમાં નળીનો આગળનો ભાગ શંકુ આકારનો હોય છે, જે સ્ત્રોતથી ઉત્પન્ન થતા ધ્વનિને વારંવાર પરાવર્તિત કરી અને શ્રોતાઓની દિશામાં શું કરે છે? તો કે એને આગળની તરફ મોકલે છે. બરાબર. અહીંથી થશે એટલે શું થશે? ધ્વનિનું શું થશે? ગુણન પરાવર્તન. આવી રીતે. સ્ટેથોસ્કોપ એક મેડિકલ ઉપકરણ છે જે શરીરની અંદર ખાસ કરીને હૃદય તથા ફેફસાઓમાં ઉત્પન્ન થતા ધ્વનિને સાંભળવાના કામમાં આવે છે. જે આપણે ડૉક્ટર ખબર છે ને કાને લગાડ્યું હોય. ઓકે. તો સ્ટેથોસ્કોપમાં દર્દીના હૃદયના ધડકન એટલે કે ધબકારાનો ધ્વનિ વારંવાર પરાવર્તન પામી ડૉક્ટરના કાન સુધી પહોંચે છે, એટલે સ્પષ્ટ ધ્વનિ સંભળાય છે. આ સિવાય કોન્સર્ટ હોલ, સંમેલન ઓરડાઓ તથા સિનેમા હોલની છત કેવી હોય છે? વક્રાકાર બનાવવામાં આવે છે, જેથી
પરાવર્તન બાદ ધ્વનિ હોલના બધા જ ભાગો સુધી એક સરખી રીતે પહોંચી જાય છે. ક્યારેક ક્યારેક વક્રાકાર ધ્વનિ બોર્ડ મંચની પાછળ રાખવામાં આવે છે, જેથી ધ્વનિ આ ધ્વનિ બોર્ડથી પરાવર્તન પામી સંપૂર્ણ હોલમાં ફેલાઈ જાય છે. મિત્રો, આ ચિત્ર સહિત આપણે જ્યારે પાર્ટ 5 સોલ્યુશન કરાવેલું છે તો તેની અંદર આપણે મૂકેલું છે, બરાબર? તો ત્યાં જઈને તમે એ જોઈ શકશો. તો અહીંયા આપણે વિભાગ જે સી છે એનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું થાય છે. ખાસ તમારી એક પ્રશ્ન છે કે સર ઓનલાઈન લેક્ચર લેશો કે નહીં? હા, લેવાના છીએ, કારણ કે 2020માં ધોરણ 10ની અંદર, બરાબર, જે આપણે સવાણી તિલક, હિંમતભાઈ તેમજ સાવલિયા ધ્રુવ યોગેશભાઈ, જેને વિજ્ઞાનમાં 100માંથી 100 NCERTનો નવો અભ્યાસક્રમ હતો, આ પ્રમાણેનું માળખું હતું નહીં, બરાબર? જે રેગ્યુલર માળખું છે એ જ હતું, છતાં પણ એને વિજ્ઞાનમાં 100માંથી 100 એમાં સવાણી તિલક બોર્ડ ફર્સ્ટ છે. તમે કદાચ 9મા ધોરણના અન્ય ચેપ્ટરના વિડીયો જોયા, તમને ખ્યાલ હશે, તો એકવાર જોઈ લેવા, બરાબર? એટલે આપણે ટૂંક સમયમાં વિડીયો બનાવી કે ભાઈ કઈ રીતનું આખું આયોજન છે એ આપણે એપ્લિકેશનની અંદર મૂકી દઈશું, એટલે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લેશો. તો ત્યાં સુધી રાખીએ, તમારા મિત્રોને શેર કરશો. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.